విషయాల్లో వేస్ట్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రైనింగ్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. మనం వేసేటువంటి అడుగు కరెక్ట్ గా వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది. లేకపోతే మళ్ళీ వేస్ట్ అవ్వడం, ఆ కస్టమర్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు, ప్రాస్పెక్ట్ ప్రెజెంటేషన్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు, మనకి ఆ స్టార్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు, ఇంకా ఇంకా పార్ట్నర్ లెవెల్ కి పార్ట్నర్స్ ని ఎక్కువగా క్రియేట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. సరే, ఈ రోజు మనకి ఇంకొక 5 minutes లో మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. స్పీకర్ రెడీగా ఉన్నారు, అందరూ ఎగ్జిక్యూటివ్ రెడీగా ఉన్నారు, మీరే ఇంకా మీ టీమే. ఈ 5 నిమిషాల్లో మీరు ప్రమోషన్ చేసుకోండి. నేను ఒక 5 minutes టైం ఇస్తాను. ఈ లోపల చక్కటి వీడియో మన కంపెనీని మనం చూద్దాం. ఇది మన కస్టమర్లకి ఎవరైతే స్టార్లు కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్. ముఖ్యంగా మన స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి మనం ఎలా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అనేది దానికి సంబంధించి నేమ్ లిస్ట్ అప్పుడు జాగ్రత్తలు కావచ్చు. నిన్న మనకి బహుసారి చెప్పారు కదా, కంపెనీ గొప్పతనం చాలా మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఉంది. The staggering 100,000 crore wellness industry in India alone, and it's one of the fastest growing and revolutionary industries in the country. Have you ever thought to be a part of this revolution? Have you ever imagined the power of sharing common goal? Have you ever felt the magic of community commerce? Did you ever dream of financial freedom even for your generations to come? Indus Viva is one company that offers all of it. And how? Viva offers special and unique products in wellness. The magical superfruits drink iPulse and the revolutionary iCoffee. Products that carry 100% customer satisfaction. Products that are formulated by Bioactives Japan Corporation. Products that are manufactured under a policy called "We will not manufacture a product which cannot be given to our own parents and children." Not be given to our own parents and children. With Viva, your timing cannot be better than today to start living a more meaningful life. Viva offers unmatched reward programs that help you achieve freedom to explore everything this planet offers. It could be exploring the rich Swiss forests, never-ending Nordic fjords, Italian cobbled alleys, and cosmopolitan cities of the world. And the action starts right here in Bangalore, a city that never fails in its promise. And now with Indus Viva, community commerce can be your future. No matter if you're in any business, a job or otherwise, you can make a decision now to achieve financial freedom forever. With Team Viva, you are in good company, because Viva is the only multi-level marketing company that has produced more crorepatis in the last few years than any other company. Indus Viva was conceptualized and created to provide an opportunity for each one of you to make your own destiny. From the hundreds who seek a job, a pretty fraction succeeds. Indus Viva is a platform that lets you break free from the shackles of dependence and creates a future of your dreams and aspirations that rewards your efforts. Indus Viva is an opportunity to realize the entrepreneurial zeal in each one of us and rise together. The R&D facility is recognized by Department of Scientific and Industrial Research under the Ministry of Science and Technology, Government of India. The center focuses on development of clinically proven ingredients with capabilities like phytochemistry, microbiology, pharmacology, etc. For us, the road ahead is exciting. By 2019, we aspire to create 1,000 crorepatis and kick off our international operations. Viva looks beyond the 21st century as it continues to build a new future
and redefined financial freedom forever. హార్టీ వెల్కమ్ వివైటీస్ అందరికీ. గొప్ప పాసిబిలిటీస్ ఉండి ఆ అవకాశాలని ఉపయోగించుకునేటువంటి చక్కటి ట్రైనింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇస్తూ మనల్ని లెఫ్ట్ వింగ్ నుంచి రైట్ వింగ్ వరకు రైట్ వైపుకి తీసుకెళ్తున్నటువంటి వివాకి ఆ యొక్క అవకాశానికి మనకు దొరికినటువంటి ఈ యొక్క గొప్ప నేను అదృష్టం అంటాను దానికి నేను థ్యాంక్స్ టు గాడ్. వెల్నెస్ అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్. అది ఫిజికల్ గా ఉండాలి, అంటే భౌతికంగా ఉండాలి, మెంటల్లీ ఉండాలి అండ్ సోషల్లీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వెల్నెస్. ఫిట్నెస్ అనేది శారీరకంగా ఉండాలి, మానసికంగా ఫిట్నెస్ ఉండాలి, సోషల్లీ ఫిట్నెస్ అంటే సంపాదన పరంగా. ఈ 3 కోణాల్లో కూడా తన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటూ తనదైనటువంటి బాటలో ముందుకెళ్తున్నటువంటి మన సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, పెరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మాషెట్టి సురేష్ గారిని ఈరోజు మనకి కంపెనీ గురించి చెప్పాల్సిందిగా మనం అందరం రియాక్షన్స్ ఇస్తూ సాధారణంగా ఆహ్వానిద్దాం. మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను, వెల్నెస్ అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ అండ్ ఇన్కమ్ పరంగా, సంపాదన పరంగా ఫిట్నెస్. దీన్ని సాధించడానికి మనకు వివా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అలా నిరూపిస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి మాషెట్టి సురేష్ గారిని మనం అందరము స్క్రీన్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రియాక్షన్స్ ద్వారా మనం ఆహ్వానిద్దాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సురేష్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, సచ్ అ వామ్ వెల్కమ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మనకు చాలా చక్కటి ప్రోగ్రామ్స్ మనకు స్టార్ట్ అయిపోయాయి. సో మార్నింగ్ 5 AM అండ్ ఈవినింగ్ 5 PM. సో 2 ప్రోగ్రామ్స్ తోటి అద్భుతంగా మనం ముందుకెళ్తున్నాం. సో ఈ రోజు 5 PM లో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నా మెంటర్ హరి సార్కి థ్యాంక్స్ చెబుతూ ఈరోజు మన సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. నా పేరు సురేష్ అండి, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వరంగల్. సో నాది MBA కంప్లీట్ అయింది. ప్రజెంట్ ఇండస్ట్రీలో లాస్ట్ 7.5 years నుంచి వర్క్ చేస్తూ నియర్లీ 51 లక్షల రూపాయల ఇన్కమ్ నేను ఇందులో తీసుకోవడం జరిగింది. 51 lakhs ఇన్కమ్ త్రూ ఇండస్ట్రీ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు మనం ఒక 2 విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఒకటి, ఈరోజు ఇండస్ట్రీ కంపెనీ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీగా ఇండియాలో అదేవిధంగా ప్రపంచంలో కూడా రాణించబోతుంది అని చెప్పడానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు. సో అలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీ కంపెనీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందనేది తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ కంపెనీ ఈరోజు ఇంత టాప్ గా నిలబడడానికి హెడ్ ఎవరు, పక్కన అంటే ఒక మెయిన్ పిల్లర్ గా సపోర్ట్ ఎవరు అనేది చూసుకుంటే మనకు ఆలివ్ లైసెన్సెస్ అండ్ బయోటిక్ జపాన్ అనేది కూడా ఒక మెయిన్ సపోర్టర్ గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. ఇప్పుడు మన కాఫీ ఉంది. ఈ కాఫీ బ్యాక్ సైడ్ లో చూడండి, మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ పెన్ తో ఇచ్చాడు చూడండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే మనకు సంబంధించిన న్యూట్రాసిటికల్స్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేది వచ్చేసి ఆలివ్ లైసెన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బెంగళూరు. మనకు 2007లో బెంగళూరులో మన ఆలివ్ లైసెన్సెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిందండి. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంప్లీట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తయారు చేసేదంతా కూడా ఆలివ్ లైసెన్సెస్. అండ్ అదే విధంగా మార్కెటెడ్ బై ఇండస్ వివా హెల్త్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అండ్ అదే విధంగా ఫార్ములేషన్ అండ్ డెవలప్డ్ బై, దాన్ని డెవలప్ చేసేదంతా కూడా బయోటిక్ జపాన్. సో మరి ఇవేంటి ఏందనేది క్లియర్ మనకు ప్రోడక్ట్ మీద కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో మరి ఈ ఆలివ్ లైసెన్సెస్ అంటే ఏంటి, ఈ బయోటిక్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి ఇంకొంచెం క్లియర్ గా చూద్దాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, ఇండస్ వివా హెల్త్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు. ఇండస్ అంటే ఇండియన్ కంపెనీ, వివా అంటే వర్ధిల్లాలి, భారతదేశం వర్ధిల్లాలి అని ఒక గొప్ప సంకల్పంతో ఈరోజు మన ఇండస్ కంపెనీ స్థాపించడం జరిగింది. దీని యొక్క చైర్మన్ గారు వచ్చేసి సిఏ అన్జర్ గారు, దీన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి చెప్పట్టు అబ్దుల్లా అన్జర్ గారు. సో ఇక్కడ అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ఇండస్ వివా కంపెనీకి ఆలివ్ లైసెన్సెస్ కి ఒకే ఒక వ్యవస్థాపకుడు సిఏ అన్జర్ గారు. ఇండస్ వివా కంపెనీ స్థాపించింది, ఆలివ్ లైసెన్సెస్ ని స్థాపించింది, వ్యవస్థాపకుడు తానే, చైర్మన్ కూడా తానే. ఈ కంపెనీ ఆరోగ్యం మరియు వెల్నెస్ ఉత్పత్తులను ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదం మరియు ఆధునిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన వాటిని అందించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా, వెల్నెస్ అంటే ఏంటిది, ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం. సో కంప్లీట్ గా వెల్నెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్న కంపెనీ మన ఇండస్ వివా కంపెనీ. ఇక్కడ మరింత వివరాత్మకంగా చూస్తే ఇండస్ వివా దృష్టి కంపెనీ
ఆయుర్వేదం మరియు ఆధునిక శాస్త్ర ప్రయోజనాలకు దాని ఉత్పత్తుల ద్వారా పంచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సో ఆయుర్వేదం అని నెంబర్ 1 అని ప్రతి ఒక్కరం అంటాం, కానీ ఎవరం కూడా ఆయుర్వేదాన్ని తీసుకోలేకపోతుంటాం. అంటే నోటికి రుచి ఉండదు, టేస్ట్ ఉండదు కదా. అలాంటి ఇండియన్ ఆయుర్వేదాన్ని జపనీస్ టెక్నాలజీ తోటి రుచికరంగా అందరూ ఈజీగా కన్జంప్షన్ చేసే విధంగా తీసుకురావడం జరిగింది. సో దీనికి నాయకత్వం లీడర్ ఎవరంటే మన కంపెనీ చైర్మన్, వ్యవస్థాపకుడు రెండు కూడా ఈ ఇండస్ట్రీ వెనుక కీలకమైన వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారంటే అది సిఏ అన్జర్ గారు. సో మరి అలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా ముందుకెళ్తుంది అన్నట్టు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా. ఇకపోతే బయాక్టివ్ జపాన్ కేకే అనేది జపాన్లోని టోక్యోలో ఉన్న ఒక కంపెనీ. ఇది ఆహారం, పానీయాలు మరియు సప్లిమెంట్ పరిశ్రమల సహజ పదార్థాల ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. ఒక యూనిక్నెస్ అనేది కలిగి ఉంది. అంటే మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరకదు ఆ విధంగా ఒక ప్రత్యేకతను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. దట్టు మనకు పోషకాహారం, అంటే తీసుకునే ఆహారాలు మనకు పోషకాలు అందట్లే కదా, ఒక అద్భుతమైన పోషకాహార రూపంలో రుచి మరియు రంగు వంటి రంగాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. సో వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఏముంది, పోషకాహారాన్ని అందిస్తూ అది కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్లో దట్టు టేస్టీగా రుచికరంగా తీసుకురావడం అనే దాని మీదనే దృష్టి పెడుతున్నారు అన్నట్టు. ఈరోజు మన ఐ పల్స్ తీసుకున్నా, ఐ కాఫీ తీసుకున్నా ఎంత టేస్ట్గా తీసుకొచ్చారు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ బయోటిక్ జపాన్. సో వృక్షశాస్త్ర సాగు మరియు పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిపై బలమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈ కంపెనీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉనికి ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాలీవుడ్లో ఉన్న సినిమా హీరో అల్లు అర్జున్ పుష్ప అనే సినిమా రిలీజ్ అయితే ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైనా కూడా ప్రపంచం మొత్తంలో తనను తాను ప్రూవ్ చేసుకున్నాడా లేదా, అంటే తన స్టార్డమ్కి ఒక ఉనికి ఉంది. అలాగే బయాక్టివ్ జపాన్కి కూడా ప్రపంచం మొత్తంలో ఒక ఉనికి ఉంది. అందుకే ఈరోజు జపనీస్కి సంబంధించింది ఏది వచ్చినా కూడా అందరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు, ఇష్టాన్ని చూపిస్తుంటారు అన్నట్టు. ఈ యూరోప్ మరియు యుఎస్ఏ బ్రాంచ్ ఆఫీసులు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంపిణీదారులు కూడా దీనికి ఉన్నారంట. అండ్ అదేవిధంగా చూసుకుంటే బయాక్టివ్ జపాన్ ఏం చేస్తుంది, ఫంక్షనల్ ఫుడ్స్ అంటే మనకి ఎప్పుడు సార్ చెప్తుంటాడుగా న్యూట్రాసిటికల్స్ అని చెప్పి. సో న్యూట్రాసిటికల్ అంటే ఫంక్షనల్ ఫుడ్, అంటే తీసుకునే ఆహారంలో మనకు పోషకాలు అందట్లేదుగా, ఆ పోషకాలన్నిటిని కూడా ఈ విధంగా ఈజీగా కన్సంప్షన్ చేసే విధంగా సప్లిమెంట్ రూపంలో తీసుకొచ్చింది. అంటే ఇందులో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి, చికిత్స గుణాలు ఉన్నాయి, నివారణ గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ప్రివెంటివ్గా తీసుకుంటున్నాం, సమస్య ఉన్న వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకునే విధంగా హెల్ప్ అయ్యే విధంగా కూడా మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఉత్పత్తి దృష్టి, వారు పోషక పదార్థాలు, సహజ రుచులు, సహజ రంగులు మరియు సూపర్ ఫుడ్లలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నారు. అంటే ఎలాంటి పురుగు మందుల అవశేషాలు లేకుండా న్యాచురల్గా తీసుకునే విధంగా మనకు తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఒక టాప్ మోస్ట్ మల్టీనేషనల్ డాక్టర్స్ కూడా చెప్పే విషయం ఏంటంటే చాలా మంది అంటే పెద్ద పెద్ద ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అయినా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అయినా 2 విషయాలలో చాలా మంది ఫోకస్ చేయట్లేదు. ఆ 2 విషయాలు ఏంటంటే ఒకటేమో పోషకాహారం మీద అవగాహన లేకపోవడం, 2 ఇమ్యూనిటీ మీద ఫోకస్ చేయకపోవడం. ఈ 2 చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. ఎంత పెద్ద ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అయినా కూడా ఈ రెండింటి మీద ఫోకస్ చేయకపోవడం వల్లనే మరణాలు రావడానికి కూడా కారణం కూడా అదే అంట. ఇది పరిస్థితి. సో అందుకే పోషకాహారం మీద అవగాహన, ఇమ్యూనిటీ మీద అవగాహన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టోక్యోలో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్నప్పటికీ వారు బ్రాంచ్ ఆఫీసులు మరియు పంపిణీదారులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్నారు. చూడండి, సో ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కూడా తీసుకెళ్తుందంటే దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మనకు మెయిన్ పిల్లర్గా బయోటిక్ జపాన్ ఉండడం వల్ల. టెక్నాలజీ పరంగా కూడా పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి చూసుకుంటే కంపెనీ భారతదేశంలోని బెంగళూరులో ఉన్న ఒక ప్రత్యేక పరిశోధన సౌకర్యాన్ని కలిగి ఉంది. మనకు బెంగళూరులో కూడా ఆలివ్ లైసెన్స్ అనేది ఉంది కదండి. ఇది వెబ్సైట్ ప్రకారం కొత్త మరియు సురక్షితమైన సహజ క్రియాశీల పదార్థాలను అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఇప్పుడు టాప్ మోస్ట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కూడా రా మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది మన ఆలివ్ లైసెన్స్ అనేది కూడా. సో ఇక్కడ చూస్తే నైపుణ్యం యొక్క ముఖ్య రంగాలు చూసుకుంటే వృక్ష సాగు, సహజ క్రియాశీల పదార్థాల ఉత్పత్తి మరియు ప్రామాణీకరణలో నైపుణ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. అదే విధంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రముఖ ఉత్పత్తులు అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అంటున్నాం. ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, ఎలాంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ల్యూటిన్, జియాక్సిన్ అంటే బంతి పువ్వు లోపల నుంచి తీసిన ల్యూటిన్ అనే ఒక ఐ విటమిన్ కంటి చూపుకు చాలా మంచిది. పసుపు నుంచి తీసిన కర్కుమిన్ ఇలాంటివి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఒక క్వింటా పసుపు తీసుకుంటే న్యాచురల్గా తీస్తే 250 గ్రాములు వస్తుంది, మిగిలినంత వేస్ట్. ఆ న్యాచురల్గా వచ్చిన దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటాం. ఇన్ని లీటర్ల పాల నుంచి తీస్తే ఇంత మిగడ వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. అలాంటి యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ని టాప్ మోస్ట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కూడా రా మెటీరియల్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న ఒక మదర్ ఆర్గనైజేషన్ మనకు ఆలివ్ లైసెన్సెస్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం పాలిఫెనాల్ కోసం ప్రామాణికమైన ఎక్స్ట్రాక్ట్లను కూడా అందిస్తారు.
సో మనం కాఫీ గురించి విన్నప్పుడు కెఫెన్ లేకుండా కాఫీ బీన్స్ ని ఇందులో యాడ్ చేస్తారు అంటుంటాం కదా. అంటే ఆ కాఫీ బీన్స్ ని 40 డిగ్రీ రోస్ట్ సెల్సియస్ దగ్గర రోస్ట్ చేసి అందులో ఉన్న కెఫెన్ ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల పాలీఫినాల్స్ అనే ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మన శరీరానికి చాలా అవసరం. సో అలాంటి పాలీఫినాల్స్ కోసమే వీళ్ళు ఆ విధంగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో శరీరానికి ఏం కావాలంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలన్నట్టు. సో ఆలివ్ లైసెన్సెస్ వారి స్వంత పొలాల్లో సాగుతో సహా విత్తనం నుండి షెల్ఫ్ వరకు, అంటే విత్తనం వేసినప్పటి నుంచి అది తయారైనంత వరకు మొత్తం కూడా ఓన్ కేరింగ్ కూడా మన ఆలివ్ లైసెన్సెస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో రైతుల విషయంలో తీసుకుంటే మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ కంపెనీకి సంబంధించింది 5,000 మంది రైతులకు పైగా, అంటే ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్ ద్వారా, సేంద్రియ ఎరువుల ద్వారా పంటలు పండిస్తుంది. ఔషధ మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. న్యాయమైన బైబ్యాక్ ఒప్పందాలను నిర్ధారిస్తుంది. అంటే కంప్లీట్ ఆ విత్తనం వేసినప్పటి నుంచి ఆ ప్రోడక్ట్ తయారైనంత వరకు మొత్తం ఓన్ కేరింగ్ మనమే తీసుకుంటాం, అంటే మన మదర్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే ధృవీకరణలు అంటే సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకుంటే మనకు జిఎంపి సర్టిఫికేషన్, గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్, ఆ క్వాలిటీకి సంబంధించింది. హలాల్ ఇండియా సర్టిఫికేషన్. హలాల్ అంటే మనకు కొంచెం వేరే ఉద్దేశం కూడా రావచ్చు. అంటే ఒక చెట్టుని కట్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా కూడా, అంటే ఒక మొక్క కూడా ప్రాణంతోనే సమానం, అది దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో అలాంటి హలాల్ ఇండియా సర్టిఫికేషన్ కానీ, కోషర్ సర్టిఫికేషన్ కానీ, ఎఫ్ఎస్ఎస్సి అంటే మనకు ఫుడ్ సేఫ్టీ సంబంధించింది కూడా కేరింగ్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా తయారీ సామర్థ్యాలు తీసుకుంటే ప్రజెంట్ అధునాతన వెలికితీత సాంకేతికాలతో అత్యాధునిక సౌకర్యాలను నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిలో నిరంతర మరియు బ్యాచ్ వెలికితీత ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. ఇవి వెబ్సైట్ ప్రకారం పెద్ద మొత్తంలో పదార్థాన్ని ప్రాసెస్ చేయగలవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాఫీ అన్నప్పుడు R&Dకి సంబంధించిన వీడియో ప్లే చేసినప్పుడు సాల్సిటల్ సంబంధించిన ఒక వీడియో వస్తుంటుంది, గమనించారా? ఆ ఏకనాయకాన్ని వాళ్ళు ఎలా సేకరిస్తున్నారు, ఏ విధంగా అది మన కంపెనీకి వస్తుంది, ఏ విధంగా దాన్ని ఒక కాఫీ రూపంలో యాడ్ చేస్తున్నారు, అంటే కంప్లీట్ దానికి సంబంధించింది ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకు డిఫరెంట్గా వెబ్సైట్లలో వీడియోస్ రూపంలో మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ గ్లోబల్ సరఫరాదారు అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా మనకు సప్లై తయారు చేయడమే కాదు, సప్లై కూడా చేస్తుంది. ఆలివ్ లైసెన్సెస్ అనేది బంతి పువ్వుల సారాల నుండి తీసుకోబడిన ల్యూటిన్, జియాక్సింథిన్ మరియు మెసోజియాక్సింథిన్ల గుర్తింపు పొందిన సరఫరాదారు వారి వెబ్సైట్లో చెప్తుంది. అంటే వెబ్సైట్లో కూడా డైరెక్ట్ మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది, మనం ఏమేం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఏమేం రా మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి, ఎలాంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎవరెవరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. టాప్ మోస్ట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి ఈరోజు రా మెటీరియల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుందంటే దీని యొక్క గొప్పతనం ఏంటిది అనేది మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు కదండి. సో అలాంటి ఒక మెయిన్ పిల్లర్ లాగా, ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా మనకు అలాంటి ఆలివ్ లైసెన్సెస్ బయోటిక్ జపాన్ అంటే ఇటు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫార్ములేషన్ బలంగా ఉంది కాబట్టి, ఇండియన్ ఆయుర్వేదానికి జపనీస్ టెక్నాలజీ జోడించి రుచికరంగా తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు ఈజీగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకోగలుగుతున్నారు. మరి ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన కంపెనీ ముందుకెళ్తుందంటే మెయిన్ పిల్లర్స్ గా నిలబడ్డ వాళ్ళు ఎవరు అనేది చూసుకుంటే మన కంపెనీ ప్రెసెంట్ CEO అభిలాష్ థామస్ గారు, ఈజ్ ద కర్ణాటక హైకోర్టు అడ్వకేట్. అక్కడ ఒకటి ఇచ్చారు చూడండి, వన్ ఆఫ్ ద ప్రామినెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ లీడర్స్ ఇన్ ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అండ్ విన్నర్ ఆఫ్ ద యంగ్ ఎంటర్ప్రినర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు. సో JCC వాళ్ళు మన అభిలాష్ థామస్ గారికి యంగ్ ఎంటర్ప్రినర్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో JCI అంటే ఏంటంటే జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే 18 సంవత్సరాల వయసు నుంచి 40 సంవత్సరాల వయసులో మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే యంగ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయడంలో JCI వాళ్ళు ముందు ఉంటున్నారు. దేనికోసం అంటే వీళ్ళ ఫోకస్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఎంటర్ప్రినర్షిప్ మీద, ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ మీద, కమ్యూనిటీ కామర్స్ మీద, లీడర్షిప్ మీద ఈ JCI వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారండి. ఈ JCIకి సంబంధించింది, జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించింది 100 దేశాల్లో దీని ప్రజెన్స్ ఉందండి. ప్రపంచం మొత్తంలో 100 దేశాల్లో దీని ప్రజెన్స్ ఉంది. అలాంటి JCI ఏమిచ్చారు ఇక్కడ, యంగ్ ఎంటర్ప్రినర్ అవార్డు మన CEO అభిలాష్ థామస్ గారికి ఇచ్చారండి. సో అది అద్భుతమైన విషయం. ఇకపోతే మన కంపెనీ చైర్మన్ గారు CA అన్సార్ గారు ఏ లీడింగ్ న్యూట్రాసిటికల్ ఎంటర్ప్రినర్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే న్యూట్రాసిటికల్, చాలా మంది అంటుంటారు కదా, బాలకృష్ణ గారికి 40 సంవత్సరాలు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, పలానా వ్యక్తికి 30 సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని అంటుంటారు కదా. అలాగే ఈ న్యూట్రాసిటికల్ కు సంబంధించిన దాని మీద మన అన్సార్ సార్కి నియర్లీ 26 సంవత్సరాల అపార అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి. మరి 26 సంవత్సరాల అపార అనుభవం ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈ కంపెనీని ముందు తీసుకెళ్తున్నాడంటే అది ఎంత అద్భుతమైన అవకాశం. దట్టు CII భారత సమాఖ్య వాళ్ళు ఎమర్జింగ్ ఎంటర్ప్రినర్ అవార్డు మన అన్సార్ సార్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి. అది గొప్ప విషయం ఇక్కడ.
సో అలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీకి ఆలివ్ లైసెన్సెస్ కి ఈరోజు ఫౌండర్ గా ఉంటూ అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న వ్యక్తి అన్సర్ గారు. సో మన అన్సర్ సార్కి ఒకసారి గ్రాండ్ హార్ట్ ఇస్తూ మనం ముందుకెళ్దాం. అండ్ అదే విధంగా ఏంటంటే ఆయుర్వేదం అనేది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లడానికి ఒక కంకణం కట్టుకున్న వ్యక్తి తను. వాళ్ళ తాతగారు భారత రాజ్యాంగ కమిటీలో ఒక మెంబర్ ఉంటే, వాళ్ళ నాన్నగారు ఇండియన్ ఆర్మీలో వర్క్ చేస్తే, నా దేశపు ఆయుర్వేదాన్ని నేను ఎలా అయినా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని ఒక సంకల్పం పెట్టుకున్న వ్యక్తి ఈరోజు అన్సర్ సార్. అందుకే ఈరోజు ఇండస్ట్రీ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ముందుకెళ్తుంది. సో ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్డ్ ఆన్. సో మన సక్సెస్ జర్నీ మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాం కదా. ఈరోజు మన కంపెనీ సక్సెస్ తీసుకుందాం. కంపెనీ సక్సెస్ జర్నీ అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అని అన్సర్ సార్ అనౌన్స్మెంట్ ఎప్పుడు చేశారంటే డిసెంబర్ 18, 2013లో షేటన్ గ్రాండ్ హోటల్ బెంగళూరులో అన్సర్ సార్ గారు అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది. కంపెనీ స్థాపించింది ఎప్పుడు 2014లో. దానికి గ్రౌండ్ వర్క్ జరిగింది ఎప్పుడు 2013లో. సో 2013లో నేను ఇలా స్టార్ట్ చేస్తున్నా అని చెబితే తొందరగా ఎవరైనా రియాక్ట్ అవుతారా? చూడండి 2013లో మన అన్సర్ సార్ పెట్టిన ప్రోగ్రాంలో నేను ఇలా ఒక కంపెనీని స్థాపించబోతున్నా, దానికి మీరు అందరు నాకు సపోర్ట్గా నాతో పాటు వస్తారని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టి అసలు ఈ కంపెనీ ఎందుకు స్థాపిస్తున్నారు, దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంది అని 2013లోనే సార్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. సో 2013లో డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత మరి కంపెనీకి ఒక సీఈఓ ఉండాలి కదా. మరి మన అన్సర్ సార్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వ్యక్తి కంపెనీ ఫస్ట్ సీఈఓ వాల్మీర్ బద్మేవ్ గారు. సో ఇతను ఏంటంటే నాలుగు సార్లు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ విన్నర్, ఫార్మాసిటికల్ మీద న్యూట్రాసిటికల్ మీద 32 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న ఒక వ్యక్తి. అమెరికాలో కూడా టాప్ మోస్ట్ ఫార్మా కంపెనీకి సంబంధించిన దాని మీద కూడా రీసెర్చ్ చేసిన ఒక సైంటిస్ట్. అలాంటి సైంటిస్ట్ మన కంపెనీలో ఉన్న మొదటి ప్రోడక్ట్ ఐపల్స్ యొక్క రూపకర్త వాల్మీర్ బద్మేవ్ గారు. సో తన గురించి కూడా మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేయొచ్చు. వాల్మీర్ బద్మేవ్ ట్రెడిషన్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది. అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి, అలాంటి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఒక వ్యక్తి మరి అన్సర్ సార్ తో కలిసి పనిచేయడం అంటే గొప్ప విషయమే కదా. మరి కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యారు, దానికి ఒక సీఈఓని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, మరి ఒక ఆఫీస్ కూడా ఉండాలి కదా. అందుకే కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏంటంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఆఫీసు 2014 జనవరి 17 ఒక ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దానికి అక్కడ ఆ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్కి ఎవరు వస్తారంటే పెద్ద పెద్ద దేశ ప్రధానులు వచ్చి స్టే చేస్తారు. అలాంటి యొక్క క్వార్టర్స్ లో మన కంపెనీ యొక్క ఆఫీసు మొట్టమొదటిగా రెంటెడ్ గా స్టార్ట్ అయిందండి 2014లో. సో 2014లో మన ఐపల్స్ ని సార్ ఫిక్స్ అయిపోయాడు, ఇక ఇండస్ట్రీ కంపెనీని స్థాపించాలి. ఒక ట్యాగ్ లైన్ కూడా ఇచ్చాడు కింద. ఏమని ఇచ్చాడు? 2014 జనవరి 26వ తారీఖే స్టార్ట్ చేశారు. చూడండి 26 జనవరి రోజే కంపెనీని స్థాపించారు. బియాండ్ 21st సెంచరీ, నెక్స్ట్ 100 సంవత్సరాల వరకు నేను నిలబడతాను అని ఒక బలమైన సంకల్పంతో ఈరోజు వివాని మన అన్సర్ గారు స్థాపించడం జరిగింది. ఇకపోతే ఇక మన కంపెనీ సీఈఓ అప్పుడు బద్మేవ్ గారు ఆ ఐపల్స్ రూపకర్త తానే కాబట్టి దాని గురించి అది ఎలా తయారు చేశారు, ఎలా కష్టపడ్డారు, మొత్తం 2014లో తానే ముందుండి దాని గురించి అవగాహన కల్పించడం అనేది మొదలు పెట్టారు. ఒక సైంటిస్ట్ కొన్ని వందల మంది ముందుకు వచ్చి చెప్పడం అంటే అది ఎంత గొప్ప విషయం అండి. సో అది మన బ్యాక్గ్రౌండ్, కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన ఐపల్స్ ఎలా ఉంది చూడండి, చాలా అద్భుతంగా. అంటే మన కంపెనీకి ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది కాబట్టి, ఓన్ R&D ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఈజీగా, ఇంకా టేస్టీగా, ఇంకా డెలివరీ కూడా ఈజీ అయ్యే విధంగా బ్రేక్స్ లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త రూపంలో మనకు తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఫస్ట్ డిజైనింగ్ ఐపల్స్ అనేది గాజుబాటిలో. సో ఈ వ్యక్తికి ఒకసారి మనం గ్రాండ్ హార్ట్ ఇవ్వాలి. ఇండస్ట్రీ కంపెనీ స్థాపించిన తర్వాత లాగిన్ అయిన మొదటి వ్యక్తి డాక్టర్ శంషుద్దీన్ గారు. మొన్న రీసెంట్ గా కోవిడ్ టైంలో సార్ శివైక్యం జరగడం జరిగింది. చాలా చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి, వండర్ఫుల్ హ్యూమానిటీ పర్సన్. ఇప్పుడు సినిమా రంగం ఏమైతుందో అని చెప్పి పెద్దలు బాధపడుతున్న సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం కదా. అలాగే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది ఏమైతుందో, దీని ఫ్యూచర్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం దొరికే విధంగా ఇండస్ట్రీని నిలబెట్టాలి అని బలంగా ఆలోచించిన వ్యక్తి, దీనికి ఖచ్చితంగా చట్టాలను తీసుకురావాలని ఆలోచించిన వ్యక్తి. సో అలాంటి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, కంపెనీలో ఉన్న మొదటి ఐడి తనే, ఫస్ట్ లాగిన్. సో ఫిబ్రవరి, కంపెనీ జనవరిలో స్టార్ట్ అయింది కదా, అప్పటి వరకు కంపెనీ ప్రయత్నాలు చేస్తూ వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి 7వ తారీఖు మధ్యలో ఐపల్స్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ సేల్ అయిందండి. జీవితాంతం గుర్తుండిపోతాయి. అంటే ప్రతి ఒక్క నెంబర్ కౌంట్ కూడా, ప్రతి ఒక్క టైము, ప్రతి ఒక్క డేట్ కూడా కంపెనీ గుర్తుపెట్టుకుందంటే దాన్ని ఎంత సీరియస్ గా తీసుకుంటుందో చూడండి కంపెనీ తన జర్నీని. సో అలా 1st to 7th ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ ఐపల్స్ సేల్ అవ్వడం జరిగింది. క్రాస్ ద 25th వీక్ మార్క్ ఆల్ గ్రాండర్. సో 2014లో
మనకు 25 వారాలు పూర్తయ్యేసరికి మన బద్మేవ్ గారు, అన్జర్ గారు ఒక వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి ఆ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంటే ఈ వెల్నెస్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, ఈ కంపెనీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక వేదిక 25th వీక్స్ సెలబ్రేషన్స్, ఆ 25 వారాల్లో కష్టపడ్డ వాళ్ళకి, సాధించిన వాళ్ళకి ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా, ఒక వేదికగా ఒక టౌన్ హాల్ మీటింగ్ అనేది కూడా చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేయడం అనేది జరిగింది అన్నట్టు. సో 2014లో ఒక రీబర్త్ అనేది, ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది కూడా మొదలు పెట్టారు. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే, స్కూల్కి ఎలా వెళ్ళాలి, మార్కులు ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఫైనాన్షియల్ గా ఎలా ఎదగాలని చెప్పలే, జాబ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలని చెప్పిళ్ళు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్, ఎలా సక్సెస్ కావాలి, ఫైనాన్షియల్ ఎలా ఎదగాలి అని ఒక వైబ్రెంట్ వివా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా, కొంతమంది మెంటర్స్ ద్వారా ఈరోజు కంపెనీ ముందు తీసుకెళ్తుంది. ఒక మెంటర్ కొన్ని వందల వేల మందిని ఆలోచింపజేస్తున్నాడు కదా. ఈ రోజు మనకు ఒక మెంటర్ హరిసార్ ఉండడం వల్ల మనం ఎంతో మంది ఈ రోజు మనం ముందుకెళ్తున్నాం. సో మన హరిసారి యొక్క సంకల్పం ఏంటిది, ఎంతో మంది మెంటర్స్ ని తయారు చేయాలని ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు హరిసారి ప్రోగ్రామ్స్ ని కండక్ట్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు, కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు వినడానికి వచ్చారు, మేము చెప్పడాన్ని నేర్చుకుంటున్నాం. మాకు అన్ని వచ్చనట్లేదు, చెప్పడాన్ని ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాం. అది జరుగుతుందంటే ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన మెంటర్స్ ఉండడం వల్లనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అక్కడ అందుకే టైటిల్ ఏమి ఇచ్చాడు, ట్యాగ్ లైన్, వైబ్రెంట్ వివా డోంట్ బి విల్, అజ్ఞానంతో తెలియకుండా ఉండకండి, సో ఫోకస్ ఆన్ నాలెడ్జ్. సో ఫస్ట్ టౌన్ హాల్ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ మ్యాగ్నిఫిషియల్లీ. అంటే ప్రతి సంవత్సరం టౌన్ హాల్ అని ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఆ టౌన్ హాల్ ప్రోగ్రామ్ లో మనకు న్యూ ప్రోడక్ట్స్ లాంచింగ్ సంబంధించింది కానీ, సర్ప్రైజ్ ట్రిప్స్ కానీ, అంటే కొత్తగా ఏం ట్రిప్స్ అనౌన్స్మెంట్ చేయబోతున్నారు దానికి సంబంధించింది కానీ, కంపెనీ పెట్టే ఆఫర్స్ కి సంబంధించింది కానీ, డిఫరెంట్ గుడ్ న్యూస్ మనం వినడానికి ఈ టౌన్ హాల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, సెలబ్రేషన్ పరంగా రెండు కోణాల్లో కూడా మనకు సపోర్ట్ అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం. రైట్, అందరూ ఫోకస్ వింటున్నారా? మన కంపెనీ గ్రేట్నెస్, ఆలివ్ లైసెన్సెస్ దగ్గర నుంచి, బయో యాక్టివ్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్టింగ్ ఎవరి చేత ఫౌండింగ్ అయింది. కంపెనీకి ఫస్ట్ ఐడి కాదు, ఒక మామూలు డిస్ట్రిబ్యూటరే శంషుద్దీన్ సార్. శంషుద్దీన్ సార్ మనలాగా ఒక నెట్వర్కర్ అంతే. ఆయనకు ఫస్ట్ ఐడి, కంపెనీలకు ఐడీలు నో ఐడీలు. చైర్మన్ సార్ ఒకసారి క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది, నా ఫ్యామిలీకి కానీ నాకు కానీ ఇందులో ఎటువంటి ఐడీలు ఉండవు. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సార్కి, ఒకసారి హార్ట్ ఇద్దాం. ఎస్ సార్. సో అలా ఫస్ట్ టౌన్ హాల్ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఈ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు, ఎవరిని, మన కంపెనీ CEO. సో సార్ కూడా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఒక మెంబర్ గా అక్కడ కూర్చున్నారు. చూడండి ఎంత గొప్ప విషయం. అంటే కంప్లీట్ అక్కడ ఫోకస్ చేసింది అంత ఎవరు, మన కంపెనీ సైంటిస్టులు, అందరు సారే ఆ కంపెనీ ముందు తీసుకెళ్లారు స్టార్టింగ్ లో. అంటే మనలాగా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ గానే అక్కడ CEO సార్ కూడా కూర్చోవడం జరిగిందండి. ఇక్కడ 50 వీక్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి 2015లో జరిగిన ఇది 50 వీక్స్ సెలబ్రేషన్స్ అండి. సో దీనికి నెక్స్ట్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ టౌన్ హాల్లో ఏదో ఒకటి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారని అనుకున్నాం కదా. అలా 2015లో రెండవ CEOని అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అతనే PS పతంజలి, సుబ్రహ్మణ్యం పతంజలి గారు. డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ ని కూడా ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి, వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ గా చెప్పొచ్చు, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ గా చెప్పొచ్చు. ఈరోజు అందరూ ఇష్టపడ్డ ఒక కాఫీ ఏదైతే ఉందో ఆ కాఫీ యొక్క రూపకర్త తనే. సో సెకండ్ CEOగా తను అపాయింట్ అయిన తర్వాత సార్ కూడా ప్రజల్లోకి వచ్చి, సార్ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ కి మేము కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది, ఇక్కడ ఉన్న సీనియర్స్ అందరూ. సో సారు ఒక్కొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని ఏ విధంగా తీసుకొస్తున్నారు, ఒక అల్లాన్ని ఎట్లా తీసుకొస్తున్నారు, దానికోసం ఒక పసుపుని ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, దానికోసం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా సారు ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పడం జరిగింది. సార్ కూడా ఇయర్లీ 26 సంవత్సరాలకు పైగా ఈ న్యూట్రాసిటికల్ మీద వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్. అలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తి మన కంపెనీ సెకండ్ CEOగా రూపొందించడం జరిగింది. ఇది మన సుబ్రహ్మణ్యం పతంజలి గారు రూపకర్తగా లాంచ్ చేసిన ఐ కాఫీ. సో మన అన్జర్ సార్ గారి చేతుల మీదుగా, బద్మేవ్ గారి చేతుల మీదుగా అది టౌన్ హాల్లో లాంచ్ అవ్వడం జరిగిందండి. ఇకపోతే దీని మీద ఒక ఏమంటారు, ఒక అపోహ అనేది ఉంటుంది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మీద. సో అలాంటి అపోహలు తీయడం కోసమే గిఫ్ట్ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్, గులాటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ టాక్సేషన్
అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ. ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో డూస్ అండ్ డోంట్స్ అంటే ఏమి చేయాలి ఏమి చేయకూడదు అనే దాని మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తూ అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ మీద చూడండి థామస్ ఇస్సాక్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అతని చేతుల మీదుగా మన శంషుద్దీన్ గారికి సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో అలా రీసెంట్ గా 2-3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ బ్యాక్ హైదరాబాద్ లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ఆ ప్రోగ్రామ్ కి మన మెంటర్ హరి సార్, భోగసునన్ సార్, లావణ్య మేడం మేమందరం కూడా దానికి అటెండ్ అవ్వడం జరిగిందండి. సో అలాంటి ఒక అద్భుత అవకాశం మాకు కూడా దక్కింది. ఇకపోతే 2016కు వచ్చేసరికి కంపెనీ హబ్స్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది మొదలుపెట్టింది. అంటే ఇంకా డెలివరీ ప్రాసెస్ స్పీడ్గా అవ్వడానికి, ప్రజల్లోకి తొందరగా రీచ్ అవ్వడం కోసము ఢిల్లీలో అండ్ మన తెలంగాణకు వచ్చేసి హైదరాబాద్ గట్కేసర్లో ఒక హబ్బు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజమండ్రిలో ఒక హబ్బు. ఇప్పుడు చాలా మంది అంటున్నారు సార్ నాకు 3 daysనే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది సార్ అని హ్యాపీగా చెప్తున్నారు. ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? సో కొన్ని హబ్స్ కూడా మనకు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇంకొంచెం తొందరగా రీచ్ అయ్యే విధంగా కూడా మనకు కంపెనీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే 2016 ఫాస్టెస్ట్ ఇండియన్ గ్రోయింగ్ కంపెనీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు కూడా మన కంపెనీకి రావడం జరిగిందండి. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇంటర్నేషనల్ అచీవర్స్ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ ఢిల్లీలో జరిగినప్పుడు 2016-25 జూన్లో బెస్ట్ కంపెనీగా అండ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండియన్ కంపెనీగా మనకు అవార్డు రావడం జరిగిందండి. సో ఇది గొప్పగా చెప్పొచ్చు మనం, అద్భుతంగా. 2017లో పీపుల్స్ కంపెనీ బికమ్ పీపుల్స్ ఫేవరెట్. సో ఒక పీపుల్స్ కంపెనీగా స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ ఎంతో మందికి ఇది ఒక ఫేవరెట్ కంపెనీగా మారింది. సో ఒక్కొక్కరి షేరింగ్ వింటుంటే నా జీవితంలోకి కాఫీ ఈ విధంగా వచ్చింది, నా జీవితంలోకి పల్స్ ఇలా వచ్చింది, నా జీవితంలోకి ఫైనాన్షియల్గా నేను ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఈ కంపెనీ వచ్చింది అని షేరింగ్స్ మొదలవుతున్నాయి. అంటే ఆ ఫేవరెట్గా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యారనే కదా అర్థం. నాకు ఈ సినిమా నచ్చింది, ఈ హీరో నచ్చాడని ఎట్లయితే చెప్తున్నామో, నా ప్రోడక్ట్ నచ్చింది, నా అన్సార్ సార్ నచ్చాడు, నా కంపెనీ నచ్చింది అని కూడా మన షేరింగ్స్ కూడా అలా మొదలైనాయి అన్నట్టు. 2017 నేను కూడా అప్పుడే కంపెనీలో లాగిన్ అవ్వడం జరిగింది. అలాంటి టైంలో కంపెనీ రిలీజ్ చేసిన ఇంకో టేస్టీ అండ్ ఈజీ కన్జంప్షన్ ప్రోడక్ట్ ఐస్లిమ్. సో మనకి ఇది న్యూట్రిషనల్ చాకోబార్ రూపంలో 4 ఫ్లేవర్స్లో మ్యాంగో, వెనీలా, చాక్లెట్, ఆరెంజ్ ఇలా 4 ఫ్లేవర్లో మనకు రాగులు, ఓట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఇన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఒక టేస్టీగా తీసుకురావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం కదండి. పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బార్స్ తింటున్నారు. ఆ బార్స్ తినడం వల్ల, బయట బార్స్ తినడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ఫైబర్ అనేది మన బాడీకి అందదు. బట్ ఇలాంటి బార్స్ తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి కావాల్సిన ఫైబర్ అందుతుంది, ప్రోటీన్ అందుతుంది, హైట్కి తగ్గ వెయిట్ మేనేజ్ చేయడంలో సపోర్ట్ అవుతుంది కదా. అలాంటి బార్స్ని కూడా 2017లో మన కంపెనీ పల్స్ కాఫీ తర్వాత స్లిమ్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో 2017లో ఇండియాస్ బెస్ట్ కంపెనీ ఐబీసీ అవార్డు, ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ కన్సల్టింగ్ అవార్డు కూడా మనకు రావడం జరిగింది. ఏ కేటగిరీలో వచ్చిందంటే బెస్ట్ వెల్నెస్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ కేటగిరీలో మనకి ఐబీసీ అవార్డు అనేది రావడం జరిగిందండి. ఇకపోతే 2018 సో అప్పటి వరకు కంపెనీ కష్టపడి సాధించిన ఫలితాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఇంకా మనకంటూ ఒక హెడ్ ఆఫీసు, మెయిన్ సొంత ఆఫీస్ ఉండాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో బయాప్టిక్స్ జపాన్ యొక్క సపోర్ట్తో 25 కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి అంటే ఎలాంటి అప్పులు లేకుండా ఒక టాప్ మోస్ట్ టవర్ని, ఒక డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రంగంలో టవర్స్ ఉన్న కంపెనీలు ఇంతవరకు నాకు తెలిసి ఎక్కడ నేను చూడలే. కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈరోజు ఇండస్ట్రీ అని ఒక టవర్ని 2018లో ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ క్రికెటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అనిల్ కుంబ్లే గారి చేతుల మీదుగా ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది 2018లో. దిస్ ఈజ్ అవర్ కంపెనీ ఓన్ హెడ్ ఆఫీస్. అండ్ 2018కి వచ్చేసరికి ఆయుష్ సర్టిఫైడ్గా మనకు మన ప్రోడక్ట్స్కి రికగ్నేషన్ దక్కడం జరిగిందండి. ఆయుష్ అంటే ఆయుర్వేద, యోగ, యునాని, సిద్ధ, హోమియోపతి ఈ డిపార్ట్మెంట్కే ఇస్తారు అన్నట్టు. ఇండియా వరకు ఇచ్చేదేమో ఆయుష్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్కి ఇచ్చేది ఆయుష్ ప్రీమియం. మొన్న మోడీ గారు వీడియోలో ఏం చెప్పారు? ఈ ఆయుష్ని మేము ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించడానికి, ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన క్వాలిటీ విషయంలో ట్రస్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి, అండ్ ఇది 100% న్యాచురల్ అయి ఉండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు అన్నదానికి మేము ఈ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తున్నాము అని మోడీ గారు చెప్పడం జరిగిందండి. సో మన ప్రోడక్ట్స్కి ఆయుష్ ప్రీమియం సర్టిఫికేషన్ ఉండడం జరిగింది అన్నట్టు. సో 2017లో మన ఐ కాఫీ వచ్చింది కదా. మళ్ళీ 1 year టైం తీసుకొని కంపెనీ బ్లాక్ కాఫీని లాంచ్ చేసిందండి. సో మరి క్రీమర్ కాఫీకి బ్లాక్ కాఫీకి తేడా ఏంటంటే ఏం లేదు. మన టీ తాగేటప్పుడు ఏమంటాం, ఇది కొంచెం నార్మల్గా ఉంది, ఇంకొంచెం డోస్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ కలుపు అంటుంటాం కదా. అట్లా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా మనకు బ్లాక్ కాఫీని కూడా కంపెనీ లాంచ్ చేయడం జరిగింది 2018లో. ఇది మనకు బ్లాక్ కాఫీ ఎంత టేస్టీగా అంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది తాగిన వాళ్ళకి దాని యొక్క అనుభూతి తెలుస్తుంది. నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఈ బ్లాక్ కాఫీని. సో 2018 కంపెనీ ప్రమోటింగ్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్, ఇక ఫోకస్ అంతా
స్టార్టింగ్ ఏదైతే అనుకున్నారో దాన్ని కన్సిస్టెన్సీ కంటిన్యూగా ముందు తీసుకెళ్తున్నారు. సో మరి వెల్నెస్ ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక ప్లేస్ అనేది ఉండాలిగా. అలా మన వివా టవర్ లో హైలైట్ ఏంటంటే ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆ కంపెనీలకు కొత్త వాళ్ళని రానివ్వరు. మీరు బాగా గమనించండి, అందులో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కంపెనీలో. బట్ ఈ కంపెనీ స్థాపించిన తర్వాత కొత్త వాళ్ళు కస్టమర్లు ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యం మీద ఆదాయం మీద అవగాహన కల్పించడానికి ఒక ఆఫీస్ కూడా అక్కడ స్థాపించడం జరిగింది. ఆ టైంలో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రజెంటేషన్స్ చేస్తూ అక్కడ మనకు టేస్టింగ్ పార్టీస్ కూడా చేయడం జరిగింది. మన ఇండస్ట్రియల్ టవర్ లో ఇప్పటికీ కూడా మన వివా కిచెన్ ఉంది. వివా కిచెన్ ఏముంటాయి, మన పల్స్, కాఫీ, స్లిమ్ ఇవే టేస్టింగ్ జరుగుతుంటాయి. మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు కూడా అక్కడ కాఫీ ఇస్తారు, పల్స్ ఇస్తారు, డైరెక్ట్ అక్కడ తాగొచ్చు. సో ఫస్ట్ సిఇఓ అయిపోయింది, సెకండ్ సిఇఓ అయిపోయింది. 2019కి వచ్చేసరికి అపాయింటెడ్ ద సిఇఓ ఆఫ్ ఇండస్ వివా అభిలాష్ థామస్ గారు. 2019లో మన అభిలాష్ థామస్ గారిని కంపెనీ సిఇఓగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇప్పుడు థామస్ అల్వా ఎడిసన్ విన్నర్ బద్మేవ్ గారేమో ఒక సైంటిస్ట్, పతంజలి గారేమో ఒక సైంటిస్ట్. మరి థర్డ్ సిఇఓ ఎవరు? ఒక అడ్వకేట్. 16-17 సంవత్సరాలు ఒక అడ్వకేట్ గా పనిచేసిన వ్యక్తి, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీలో 28 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈరోజు మన కంపెనీ ఒక లాయర్ మన కంపెనీ సిఇఓ ఉన్నాడంటే ఎంత అద్భుతం, ఒకసారి ఆలోచించండి. సో ఇలా ముగ్గురు సిఇఓలు మన కంపెనీకి ముందుండి నడిపించిన వ్యక్తులండి సిఇఓలు. వీళ్ళకి ఒకసారి గ్రాండ్ హార్ట్ ఇద్దాం మనం. అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా బాగా ఆలోచించి ఇంకా దేశం కోసం ఏదన్నా చేయాలని చెప్పి ఇంకా సరికొత్త ఆలోచనలతోటి మన అన్సార్ గారు ఇండస్ వివా స్కూల్ ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి. అందులో ఉన్న పిల్లలకు కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ మన వివాలో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళ ఇన్కమ్ ద్వారా కూడా కొంతమంది దానికి కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అందులో మనం ప్రౌడ్ గా చెప్పొచ్చు, హ్యాపీగా చెప్పొచ్చు, మన మెంటర్ హరి సార్ కూడా దానికి మనీ కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు. సో సార్ కూడా మనం ఒకసారి గ్రాండ్ ఆర్ట్ ఇద్దాం. అది అంత ఆషమాషి కాదండి. మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ నుంచి మనం కొంత ఇవ్వాలంటే అది సాధ్యమేనా? బట్ ఈరోజు మన లీడర్స్ ఇస్తున్నారు, అది చాలా అద్భుతం అన్నట్టు. సో 2019లో మనకు మళ్ళీ 4వ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేశారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐగ్లో. ఐగ్లో అంటే మార్కెట్లో మనం ఎన్నో విని ఉంటాం, కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంటేక్ లో తీసుకునే విధంగా ఒక న్యూట్రిషన్స్ ని అంటే ఒక పోషకాలను అందిస్తూ ఇంటేక్ లో తీసుకునే ఒక కాస్మెటిక్ ని తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ కంపెనీ మన ఇండస్ట్రీ అండి. సో అలాంటి ఐగ్లోని కూడా 2019లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మరి కంపెనీ ఎదిగింది, ప్రోగ్రామ్స్ ఎదిగినాయి, అన్ని ప్లేసెస్ లో రన్ అవుతున్నాయి. మరి తొందరగా నేను రీచ్ కావాలంటే మనకంటే ఒక ఫ్లైట్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ఓన్ జెట్ ఫ్లైట్ కూడా మన అన్సార్ సార్ గారు తీసుకురావడం జరిగింది. అబ్దుల్ కలాం అంటారు కదా, చిన్న చిన్న కళలు కాదు గొప్ప గొప్ప కళల్ని కనాలని. వినడానికి అనడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఏ మాత్రం మాట్లాడకుండా మౌనంగా తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్ళే వ్యక్తి మన అన్సార్ సార్. నేను ఇది చేస్తా, నేను ఇది కొంటా, ఏ రోజు చెప్పాలి అన్సార్ సార్, చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు అంతే. సో మరి అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఉండడం అంటే మరి అద్భుతమేగా. సో మరి ఇక అన్నీ అయిపోయినాయి. 2020కి వచ్చేసరికి పాండమిక్ స్టార్ట్ అయింది, కరోనా. ఏం చేయాలో తెలియదు, ఉన్న జాబులు పోతున్నాయి, ఎంతో మంది ఆపర్చునిటీస్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఫ్యామిలీలో ఎన్నో గొడవలు అవుతున్న సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఏం చేయాలో ఇంట్లోకెళ్ళి బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి. అంటే మన కంపెనీ గొప్పతనం ఏంటంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందో అక్కడ సొల్యూషన్ వైపు ఎత్తుతుంది. దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ ఇండస్ వివా. అలా 2020 కరోనా టైంలో ఇండస్ వివా ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ ఆగకుండా డిజిటల్ ఎరా జూమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసిందండి పాండమిక్ టైంలో. సో ఓవర్కేమ్ కరోనా ఛాలెంజ్. ఆ కరోనా ఛాలెంజ్ ని అధిగమించి ప్రజల్లోకి మనం ఇంకా ఈజీగా వెళ్ళే విధంగా జూమ్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. విత్ ద వరల్డ్ గోయింగ్ డిజిటల్ వి బిల్ట్ వన్ బిజినెస్ ఆన్లైన్. ప్రపంచం మొత్తం డిజిటల్ వైపు వెళ్తుంది, మేము కూడా ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ ద్వారా మేము కూడా బిజినెస్ ని బిల్డ్ చేస్తామని ఒక సంకల్పంతో జూమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసింది. అది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసిందో 2020 నుంచి 2025 5 సంవత్సరాలు హరిసార్ దాన్ని పక్క పోనీయకుండా ఆన్లైన్ అలాగే పట్టుకున్నాడు సార్, అవునా కదా. సో మరి ఈరోజు డిజిటల్ ఉన్నది కాబట్టి మనం ఎక్కడికైనా ఎంతమందికైనా రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నాం. 2020లో ఈ కామర్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా, ఒక అమెజాన్ ద్వారా, ఆన్లైన్ ద్వారా ఎక్కడికైనా మనం ప్రోడక్ట్ పంపిస్తున్నాం కదా. మరి మన అన్సార్ సార్ కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్నిసార్లు డెలివరీ స్లో అవ్వడం, కొంతమందికి రాకపోవడం, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్సార్ సార్ సీరియస్ గా తీసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఒక స్టోర్ లింక్ ద్వారా భారతదేశం మొత్తం ఎక్కడున్నా సరే ఇంటికి రీచ్ అయ్యే విధంగా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ కామర్స్ స్టోర్ లింక్ ద్వారా అంటే లాగిన్ అయిన వ్యక్తికి కస్టమర్కి తేడా ఏంటంటే కస్టమర్కి స్టోర్ లింక్ ఉండదు, లాగిన్ అయిన వ్యక్తికి స్టోర్ లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ ద్వారా కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఎక్కడికైనా 100 రూపాయల కొరియర్ ఛార్జ్ తోటి మన ప్రోడక్ట్ ని పంపించచ్చు.
సో ఈ విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టి స్టోర్ లింక్ మీద అవగాహన కల్పించి మన అన్సార్ సార్ కార్పొరేట్ టీంకి చెప్పి ఆ స్టోర్ లింక్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. 2020కి వచ్చేసరికి 7 సంవత్సరాల మైల్ స్టోన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. 7 సంవత్సరాలు. సో 2020లో కంపెనీ సాధించిన అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే 2019-2020 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 500 కోట్ల టర్నోవర్ని క్రియేట్ చేసింది. కానీ ఇక్కడ నా కంపెనీలో నచ్చిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఒక ఇయర్లో ఒక డైరీ లాంచ్ చేసింది. ఆ డైరీలో ఏమని చెప్పిందంటే నేను ఇన్ని కోట్లు సంపాదించిన అని చెప్పలే, నేను 100 కోట్ల ఇన్సెంటివ్స్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు పంచిన అని చెప్పింది. అంటే 200 కోట్ల టర్నోవర్ క్రియేట్ అయితే అందులో 100 కోట్లు 50% పంచడం అంటే ఎంత గొప్ప విషయం అండి. అసలు ఏ కంపెనీ చేస్తుందండి? 50% వదులుకునేంత సినిమా ఉందా? హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన కంపెనీ చేసింది అది. సో అదే విధంగా 2020లో మనకు 1K ప్రాజెక్ట్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా డిజిటల్లోనే దాన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. 1K డైమండ్స్. ఏ కంపెనీ చూసినా కూడా నేను ఇన్ని లక్షల కోట్ల టర్నోవర్ని క్రియేట్ చేయాలి, ఇదే నా మిషన్, ఇదే నా విజన్ అని పెట్టుకుంటుంది. కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన కంపెనీ పెట్టిన విషయం ఏంటంటే పేదవాడి కోసమే, ఒక పేదవాడు ధనవంతునిగా మారడానికి విలువైన ప్రోడక్ట్ లేదు, అందుకే చాలా మంది సక్సెస్ కావట్లేదు. ఆ పేదవాడు ఈ విలువైన ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్తోని ధనవంతునిగా మారడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా కంపెనీ తీసుకున్న సంకల్పం ఏంటంటే ఒక 1000 మంది కరోడ్పతిస్ని నేను క్రియేట్ చేయాలి అని సంకల్పం పెట్టుకుంది. ఎవరిని? వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని, ఇంట్రెస్ట్ చూపించిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని, దీని మీద ఫోకస్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని సక్సెస్ చేయాలని ఒక సంకల్పం పెట్టుకుందండి. సో 2021 మనకు సుబ్రహ్మణ్యం గారిని డైరెక్టర్గా మన ఇండస్ట్రీకి అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. చాలా వండర్ఫుల్ పర్సన్. సార్ కూడా మంచి స్పిరిచువాలిటీ ఉన్న వ్యక్తి. అండ్ అదే విధంగా కంపెనీ ముందు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక పిల్లర్గా సార్ కూడా తోడ్పాటు అవ్వడం జరుగుతుందండి. సో 2021 మనకు 5th ప్రోడక్ట్ కంపెనీ అనౌన్స్మెంట్ లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ కేర్. ఇది కేవలం అంటే అందరికి అన్ని విధాలుగా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, కానీ మహిళలు బయటికి చెప్పుకోలేని ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి కదా. ఎందుకు నేను మహిళల కోసం సపరేట్గా ఒక ప్రోడక్ట్ ఎందుకు లాంచ్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఉమెన్స్ హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ కోసం మన అన్సార్ గారు తీసుకొచ్చిన నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐ కేర్ అండి. సో ఇది వండర్ఫుల్ అంటే వండర్ఫుల్, దీనికి తిరుగులేదు. ఈ రోజు నాకు ఒక స్టార్ 250 మేడము ఒక కర్క్మిన్కి సంబంధించిన ఒక న్యూస్ పేపర్ పంపించింది. టాప్ మోస్ట్ 15 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కర్క్మిన్ అనేది చాలా వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుందంట. అలాంటి కర్క్మిన్ ఈ రోజు ఐకేర్లు ఉందంటే మరి ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి. 2022కి వచ్చేసరికి 450 వారాలు విజయవంతంగా కంపెనీ పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. 450 వారాలు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. వారం అంటే శనివారం బిజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, శుక్రవారం క్లోజ్ అవుతుంది, 1 వీక్. అలా 450 వారాలంటే 3500 రోజులు 2022 నాటికి కంప్లీట్ అయింది అన్నట్టు. అంటే ప్రతి సెకండ్, ప్రతి మినిట్, ప్రతి డే, ప్రతి అవర్ కూడా కౌంటబుల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు. సో 2022 ప్రజెంటెడ్ విత్ ప్రొవిజనల్ పేటెంట్ నెంబర్స్. అంటే ప్రోడక్ట్స్ ని లాంచ్ చేయడమే కాదు, వాటి కొన్ని పేటెంట్ నెంబర్స్ ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి, ఇది ఐకేర్ పేటెంట్ నెంబర్, ఇది ఐపల్స్కి సంబంధించిన పేటెంట్ నెంబర్, ఇది మనకు కాఫీకి సంబంధించింది పేటెంట్ నెంబర్, స్లిమ్కి సంబంధించింది, గ్లోకి సంబంధించింది. పేటెంట్ అంటే హక్కులు తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇందులో ఉన్న చాలా మంది అంటారు, సార్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ నేను చూసిన సార్, సేమ్ దీని లెక్కన ఉంది సార్ అని అంటుంటారు. దీని లెక్క ఉండొచ్చు కానీ ఇలాంటివి రాదు. చిరంజీవి లెక్క డూప్ని తీసుకురావచ్చు కానీ చిరంజీవిని తీసుకురాలేరుగా. అలాగే పేటెంట్ నథింగ్ బట్ హక్కులను తీసుకున్న ఒక అథారిటీ ఉంది. సో ఇందులో ఉన్న ఫార్ములాను ఎవరు కాపీ చేయడానికి వీలు లేదు. 2023 సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ మన కంపెనీకి బెస్ట్ కన్స్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ గా మనకు అవార్డు రావడం జరిగింది. అది చాలా గొప్ప విషయం అండి. సో 2023లో కంపెనీ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన మళ్ళొక చెప్పే కదా, ప్రతి టౌన్ హాల్లో ఒకటి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తుందని చెప్పి. అనౌన్స్మెంట్ ఇంకోటి ఏం చేసిందంటే ఎవరైతే స్టార్ 500 ర్యాంక్ ని కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళకి బూట్ క్యాంప్ అంటే గోవాలో 3 days 2 nights ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. అంటే మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి, మన నాలెడ్జ్ని ఇంకా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అన్నట్టు 2023లో. అలా మన టీం మన్యం నుంచి కూడా కొంతమంది ఆ గోవా ట్రిప్కి వెళ్ళి ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొని కూడా రావడం జరిగింది. సో కంపెనీ ఏదైతే స్టార్టింగ్ పెట్టింది కదా, మాటలు కాదు చేతుల్లో కూడా ఉంది. మాటలు ఏం చెప్పింది? 1000 మంది కరోడ్పతిస్ని క్రియేట్ చేయాలని ఒక సంకల్పం పెట్టుకుంది. 2023కి వచ్చేసరికి 82 మంది కరోడ్పతిస్ 31 ఆగస్టు 2023 నాటికి ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ డైమండ్స్ క్రియేట్ అయ్యారో విత్ అక్కడ మనకు డయాగ్రామ్తో సహా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కదా. ఇప్పుడు ఇది 2025 100 మందికి పైగా దాటుకొని పోయారు కరోడ్పతిస్. అంతమంది కరోడ్పతిస్ కూడా ఇందులో రావడం జరిగిందండి. ఒక కామన్ మ్యాన్సే
పెద్ద పెద్ద ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్స్ ఎవరు కాదు, ఒక కామన్ మ్యానే ఈరోజు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ గా మారారండి. అదేవిధంగా 2023లో అప్రిసియేషన్ ఫ్రమ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఫర్ ద ప్రాంప్ట్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ అండ్ టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2022-2023. గవర్నమెంట్ కు ఇన్ టైంలో మనం తీసుకున్న ఇన్కమ్ నుంచి జిఎస్టీ పే చేస్తున్న ఏకైక కంపెనీ ఇండస్ వ్యావ్, అది కూడా టైం టు టైం. అందుకే అప్రిసియేషన్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు ఈ రికగ్నేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. 2023కి వచ్చేసరికి 500 వారాల సెలబ్రేషన్ ని కంపెనీ పూర్తి చేసుకుంది. సో 500 వారాల సందర్భంగా కూడా మనకు ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా లాంచ్ చేస్తూ అక్కడ మెన్షన్ చేసిన పదం ఏంటిది? వీఆర్ హియర్ టు స్టే. మేము ఇంకా నిలబడ్డాం, ఇంకా చూపిస్తాం, ఇంకా ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాం. చాలా మంది అంటుంటారు కదా, ఎక్కువ కాలం ఉండవండి ఇవి, సంవత్సరం కంటే 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉండవండి అని అంటుంటారు. మరి 11 సంవత్సరాలు ఎట్లా నిలబడ్డది కంపెనీ, అవునా కదా? సో మన రీసెంట్ గా మీరు అందరు కూడా ఇప్పుడు చూసిన జర్నీ అంతా మీరు ఎవరు చూడలేదు, రాలేదు, వినలేదు. కానీ ఈ జర్నీ మీరు చూసారుగా. మన రీసెంట్ గా జూమ్ మీటింగ్ జరుగుతాయి మన కంపెనీ సిఓ ప్రోగ్రామ్ కి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అటెండ్ అయ్యారు కదా. 600 వారాల సెలబ్రేషన్ మనకు ఆగస్టు 2వ తారీఖు ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఆ 600 వీక్స్ కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది మొదలైపోయింది. ఇక అసలు ఆగేది లేదు, తగ్గేది లేదు, చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నది. అక్టోబర్ 2025కి 24, 25, 26 3 days 2 nights స్టార్ 1000 ర్యాంక్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళందరికీ 3 days 2 nights ట్రిప్ ఉంది. వండర్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్. నా లైఫ్ లో ఏదైనా టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంది అంటే అది బెంగళూరు ప్రోగ్రామే. నేను 100% చెప్తా. ఫ్యూచర్ లో ఎన్ని ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్ పోయినా సరే నా లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇదే. సో చూడండి, ఒక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ లో 600 వారాల సెలబ్రేషన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన కంపెనీ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. మన కంపెనీ ఎందుకు స్థాపించారు, ఎప్పుడు స్థాపించారు, దానికి కారణం ఏంటి, ఏం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఒక కెరియర్ ఆపర్చునిటీగా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఇందులో ఎన్ని రకాల ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో మనం ఎలా సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఇందులో ఎవరైనా సక్సెస్ అయ్యారా, విత్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్, ఇన్కమ్ తో సహా, వాళ్ళ పేరుతో సహా, వాళ్ళ ఫోటోతో సహా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ లో. ఒక ప్రేమ్ సార్ 20 కోట్లు ఇండస్ ద్వారా సంపాదించడం జరిగింది. ఒక సుజిత్ ఖాన్ గారు 16 కోట్లు, ఇంకొక సారు 6 కోట్లు. మన ముందున్న మన మెంటర్ హరి సార్ నియర్లీ 4 కోట్ల రూపాయలకు పైగా సంపాదించి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ గా మన ముందుండు మనల్ని ఈ రోజు గైడ్ చేస్తున్న మన మెంటర్, అవునా కదండి? సో ఈ విధంగా కంపెనీ సిఇఓ సార్ ఓపెన్ ఛాలెంజింగ్ గా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం, ఎవరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఎవరు ఎలా తీసుకుంటున్నారు అనేది అన్ని పక్క పెట్టేసి సార్ సీరియస్ గా పెట్టుకున్న విషయం ఏంటంటే 2,50,000 రూపాయల ఇన్కమ్ వారానికి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మీరందరూ దీనికోసం చూస్తున్నారా? ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్, దీనికోసం మీరు చూస్తున్నారని అడుగుతున్నాడు. నేను ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నా అని కంపెనీ అన్సర్ సార్, సిఓ సార్ రెడీగా ఉన్నారు. ఈ వారం చేస్తే నెక్స్ట్ వారం ఒకటిలో పడుతుంది. నాకు తెలిసి ఏ కంపెనీ అది. మొన్న బస్సులో వస్తా అంటే ఒక ఆశా వర్కరు, సార్ 6 నెలలు అయింది సార్, జీతాలు వస్తలేవు సార్ అన్నది. ఈ సార్ ఏమంటున్నాడు, ఈ వారం మీరు చేసుకొని నెక్స్ట్ వారం అకౌంట్లో ఇస్తా అంటున్నాడు. మరి అలాంటి అద్భుతమైన అవకాశం. సో మరి మెయిన్ పిల్లర్ గా ఉండి ముందు తీసుకెళ్తున్న గొప్ప వ్యక్తి మన అన్సర్ సార్. సో మరి ఇలాంటి వ్యక్తికి మనం ఖచ్చితంగా గ్రాండ్ హార్ట్ ఇవ్వాల్సిందే. సో ఫిడ్సి, ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే, ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఒక అసోసియేషన్ ఉంది. ఆ అసోసియేషన్ కి ప్రెసిడెంట్ గా ఎవరిని నియామకం చేశారంటే దిల్ రాజు గారిని నియామకం చేశారు. రీసెంట్ గా ఒక ఇష్యూ అయింది, పుష్ప సినిమాకి సంబంధించింది. ఒక తొక్కిసలాట జరిగినప్పుడు ఆ డైరెక్ట్ అయిన ముఖ్యమంత్రిని కలిశాడు. ఎట్లా సాధ్యమైంది అంటే, ఒక అసోసియేషన్ కి ఇవ్వడం జరిగింది. అసోసియేషన్ తన ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు కాబట్టి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కూడా కలిసే ఒక అవకాశం, వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ తీసుకునే ఒక అవకాశం దాని యొక్క పదవికి ఇస్తారు అన్నట్టు. అదేవిధంగా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రంగంలో కూడా ఈ ఫిడ్సి అనే ఒక అసోసియేషన్ కి ప్రెసిడెంట్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నియామకం చేసింది మన కంపెనీ సిఓ అభిలాష్ థామస్ గారిని. ఇది చాలా గొప్ప విషయం, చాలా గొప్ప విషయం. అందుకే ఈరోజు పెద్ద పెద్ద మినిస్టర్లు, స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముందుకొచ్చి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గురించి చెప్తుందంటే ఎంత అద్భుతమైన అవకాశం, ఒకసారి ఆలోచించండి. సో మరి మన ముందుకు తీసుకొచ్చిన పని, కంపెనీ చేయాల్సిన పని కంపెనీ చేస్తుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాల్సిన పని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది, సిఓ చేయాల్సిన పని సిఓ చేస్తాడు, మెంటర్ చేయాల్సిన పని మెంటర్ చేస్తున్నాడు. మరి మన పని ఏంది? మెంటర్ మన ముందు పెట్టింది ఏంటంటే, మీరు ఏం చేయకండి, ఏం టెన్షన్ పడకండి, ఆడుతూ పాడుతూ స్టెప్ 1 పూర్తి చేయండి అని చెప్తున్నాడు సార్. ఒక 12 కస్టమర్లను క్రియేట్ చేయండి, ఒక 8 మందికి ఆదాయపరంగా అవకాశం ఇవ్వండి. అంటే ఆరోగ్యపరంగా కోరుకునే వాళ్ళకి ఆరోగ్యపరంగా, ఆదాయపరంగా కోరుకునే వాళ్ళకి ఆదాయపరంగా. కంపెనీ ఎంత ర్యాపిడ్ గా ఫాస్ట్ గా స్పీడ్కి వెళ్తుందో మనం కూడా కంపెనీతో పాటు ఈక్వల్ గా మనకు మనమే సెల్ఫ్ టార్గెట్ పెట్టుకొని మనకు మనమే పోటీగా ముందుకెళ్తూ ఈ స్టెప్ 1ని
సీరియస్ గా తీసుకొని ఒక 3-4 వీక్స్ లో నేను ఇది పూర్తి చేయాలని ఒక బలమైన సంకల్పంతో సార్ మనకి ఏదైతే ఒక 7 రకాల వర్క్స్ ఇచ్చాడో జిఎస్ఎం ద్వారా, శోధ ప్లాన్ ద్వారా, థ్యాంక్ మీట్ ద్వారా, వీ గ్యాదర్ ద్వారా, ఈ విధంగా మనం ఎవ్రీ వీక్ ఒక చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకుంటూ మన వర్క్ ని మనం ఒక రివ్యూ చేసుకుంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ పని చేసుకుంటూ ఈ స్టెప్ 1 ని పూర్తి చేసుకొని అక్టోబర్ ప్రోగ్రామ్ లో మనము ఒక స్టెప్ 1 అచీవర్ గా స్టేజ్ ఎక్కాలి, రూట్ క్యాంప్ లో స్టేజ్ ఎక్కాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నా మెంటర్ హరి సార్ కి థ్యాంక్ యూ చెబుతూ, సో అలాంటి కంపెనీ యొక్క 600 సక్సెస్ జర్నీని మనం చూసాం కదా. మరి కంపెనీ ఏ ఏ అచీవ్మెంట్స్ తీసుకుందో ఈ 600 సెలబ్రేషన్ లో అనౌన్స్మెంట్ చేసిన మరొక కాంటెస్ట్ మలేషియా ట్రిప్. సో స్టార్ ఫైనడ్ అయిన వాళ్ళకి గోవా అనే ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఎలా అయితే ఇచ్చిందో ఈ 600 సెలబ్రేషన్ లో అనౌన్స్మెంట్ చేసిన ట్రిప్ మలేషియా ట్రిప్. ఎవరైతే స్టార్ ఫైనడ్ అనే ర్యాంక్ ని సాధిస్తారో వాళ్ళకి మలేషియా ట్రిప్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ టౌన్ హాల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మలేషియాలోనే జరుగుతుంది. మళ్ళీ కొత్త కొత్త అనౌన్స్మెంట్లు కూడా మనం మలేషియాలో వినబోతున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టౌన్ హాల్ ఇందాక సార్ చెప్పారు కదా, టౌన్ హాల్ మలేషియాలో జరుగుతుంది. అందరూ వెళ్ళొచ్చు. ఈసారి లక్కీ ఏంటంటే అందరికీ అవకాశం వచ్చింది. స్టార్ నుంచి కొత్త విఆర్ వరకు ఒకటే టైం కాకుండా ఒక 21 వారాలు ఇచ్చింది. అందులో ఒక 7 వీక్స్ లో అవ్వడం, ఇదంతా మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ చెప్తారు. సరే చూడండి ఎంత బాగుందో. ఈ మనం స్టార్ 500 అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమేం కావాలో ఒక్కటి కూడా మిస్ చేయకుండా సార్ ఇచ్చారు. నేను ఇటువంటి ప్రెజెంటేషన్ చాలా చాలా అవసరం. ఇదే నాకు కావాల్సింది. మన గ్రేట్నెస్ ఏందనేది మనకు తెలియాలి. నేను కేవలం ప్రోగ్రామ్స్ కి వినడానికే వెళ్ళేవాడిని, నోట్ చేసుకోవడానికి. ఫస్ట్ లో వినేవాడిని, తర్వాత నోట్ చేసుకోండి. ముందు వినాలన్నటువంటి ఓపిక, కొనాలన్నటువంటి శ్రద్ధ, తర్వాత అవ్వాలి అనేటువంటి తపన, ఇవన్నీ ఉంటే చాలా ఈజీ. స్టార్టింగ్ ఎంబీఏ చేసినటువంటి ఆ అబ్బాయి, నేను స్టార్టింగ్ లో నేనే ప్రెజెంటేషన్ చేసింది. ఈ విషయం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ప్రెజెంటేషన్ చేస్తూ చేస్తూ చూడండి ఎంతో మందిని గైడ్ చేసేటువంటి లీడర్, పర్ఫార్మర్ అయ్యారు, ప్రెజెంటేటర్ అయ్యారు, స్పీకర్ అయ్యారు. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకొక 100 వారాల్లో మీరు కూడా ఆ పొజిషన్ లోకి రావచ్చు. 100 వారాలు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పచ్చు, ఏముంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. కాకపోతే ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. మన టీం కి నేను హెల్ప్ అవ్వాలి అనే కోరిక ఉంటే చాలు, ఖచ్చితంగా ఆ స్థానాన్ని మనం అధిరోహిస్తాం. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫిట్సీ మనం ఏం తెలుసుకోవాలో అది తెలుసుకుంటే ఎక్కడికి చేరుకోవాలో అక్కడ చేరుకుంటాం. 500 అవ్వడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. స్టార్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఎవరైతే కస్టమర్ ఇష్టపడ్డాడో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ కి వెల్నెస్ గురించి చెప్పడమే. వెల్నెస్ అంటే ఇమ్యూనిటీ ఈ రోజుల్లో ఎంత అవసరము. మన హార్ట్ కావచ్చు, కాలేయానికి కావచ్చు, కిడ్నీలకు కావచ్చు, కళ్ళకు కావచ్చు, ఇమ్యూనిటీ ఎంత అవసరం. వాటి యొక్క పనితనం రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది, ఏజ్ తొందరగా మీద పడిపోతుంది. సో ఆయుష్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు? అనారోగ్యాలు. దాని గురించి సంబంధించినటువంటి సమాచారం. మరి ఈ వెల్నెస్ ని సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ లో ఇది చాలా క్వాలిటీ అయిందేనా, విశ్వసనీయమైందేనా అనే దానికి అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ గ్రేట్నెస్ తెలుసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ తన గ్రేట్నెస్ తాను తెలుసుకుంటే అప్పుడు తన సమయాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటారు. లేకపోతే సమయాన్ని ఏదో ఒక ఉద్యోగానికో చిన్న పనికో అంటగట్టేస్తారు. కానీ మనం చాలా చాలా మన గ్రేట్నెస్ ని తెలుసుకోవాలి. మన జీవితం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలి. అలాగే మన కంపెనీ గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం ముందుకెళ్తాం, అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం. ఈరోజు సురేష్ గారు అలాగే ఉపయోగించుకున్నారు. సురేష్, చిన్న హెల్ప్ చేయి. ఇప్పుడు ఈ ఫిట్సీ అనేది, ఈ ఫిట్సీకి ఎవరు ప్రెసిడెంట్? ఒకటి గర్వకారణం. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా మన కంపెనీ CEO అభిలాష్ థామస్ గారిని నియామకం చూడండి. నాగేశ్వరరావు గారు, కమాలి గారు, గవర్నమెంట్ కి ఇప్పుడు మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి, అనేక రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకి సజెషన్స్, డైరెక్ట్ సెల్ మీద, పాలసీలు రూపొందించే దాని మీద సలహాలు ఇచ్చేటువంటి ఫిట్సీ అనేటువంటి సంస్థకి ప్రెసిడెంట్ గా మన CEO ఉన్నారు. అది ఆలోచించండి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది అని. ఆ ఫిట్సీ వాళ్ళు చేసిన ప్రోగ్రామే ఇది. ఇది ఎవరంటే ఒకసారి చెప్పు సురేష్. डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं
और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप మీ యొక్క సమయాన్ని, స్కిల్ని ఉపయోగించుకోవడం, మీ టాలెంట్ని అభివృద్ధిని చేయడానికి ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఎవరు సురేష్? ఢిల్లీ సీఎం సార్ శిల్పా గుప్తా. రేఖా గుప్తా, ఢిల్లీ సీఎం. నో ప్రాబ్లం, ఢిల్లీ సీఎం. ఓకే, సో అసలు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సీఎం మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏమేమి ఎంకరేజ్మెంట్స్ చేస్తుంది, ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తుందని చెప్పడం రీసెంట్ వీడియో అది. ఆ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేసి మొత్తము దానికి ఒక పెద్ద లాగా ఉన్న సంస్థ ఏదైనా అంటే ఫిట్సీ. ఆ ఫిట్సీకే ప్రెసిడెంట్ మన యొక్క సిఇఓ గారు. ఓకే, అర్థమైంది మన కంపెనీ ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది, ప్రపంచానికి భారతదేశం ఎలా ఉంటుందో. ఓకే, ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీలకి రాబోయే కాలంలో ఇండస్ వివా అలా గైడ్ చేయబోతుంది. ప్రొడక్ట్ విషయంలో కానీ, R&D విషయంలో కానీ, కమ్యూనిటీ కామర్స్ విషయంలో కానీ, MRP బిల్లింగ్ విషయంలో కానీ, 50% ఆఫ్ ద టర్న్ ఓవర్ ని షేరింగ్ చేయడం విషయంలో కానీ, అనేక విషయాల్లో ఇండస్ వివా ఆదర్శంగా ఉండబోతుంది. ఓకే, అది ఒకటి. ఇంకొకటి, మరి మన గొప్పతనం నేను అందుకే చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ మీకు వచ్చినటువంటి ఆపర్చునిటీ ఎంత గొప్పది అనేది ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. దీన్ని కూడా సురేష్ ఈ హెల్ప్ కూడా దీన్ని నువ్వే ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే సార్. Congratulations, gentlemen. Moving on for India's best wellness and nutrition products company. సో అక్కడ ఇచ్చారు కదండి, ఇది కార్పొరేట్ అవార్డ్స్ అన్నట్టు 2017లో ఇండియాస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ అని చెప్పి మనకు IBC అవార్డ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ కేటగిరీలో? India's best wellness and nutrition products company goes to Indus Viva Health Sciences Private Limited. Ladies and gentlemen, congratulations to. సో మన కంపెనీకి IBC అవార్డు రావడం జరిగింది. అది కూడా ఏ కేటగిరీలో వచ్చిందంటే బెస్ట్ వెల్నెస్ అండ్ న్యూట్రాసిటికల్ కేటగిరీలో రావడం జరిగింది. న్యూట్రిషన్ కేటగిరీలో ఇండస్ వివా goes to Indus Viva Health Sciences. సో ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది. సో వై ఇండస్ వివా, నువ్వు ఎందుకు అంత ఇష్టపడుతున్నావు, నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అన్నప్పుడు ఈ విషయాలు, నేను ఎందుకు ఇండస్ వివాని ఎంచుకున్నానంటే, ఈ రోజుల్లో సపోర్టెడ్ ఇన్కమ్ అందరికీ కావాలి. మనం చేస్తున్న ఉద్యోగం అనేది స్కిల్ బేస్డ్ ఇన్కమ్ కాదు. నేను ఎంత స్కిల్ పెంచుకుంటే నేను అంత ఇన్కమ్ ని పెంచుకునేటువంటి సోర్స్ అక్కడ లేదు. సెక్యూరిటీ ఇన్కమ్ కావాలి, సస్టైనబుల్ ఇన్కమ్ కావాలి. ఒకవేళ నేను ఎప్పటికైనా సరే కొంత రిలాక్స్ కావాలన్నా నాకు టైం ఫ్రీడమ్ కావాలి, అటువంటి ఇన్కమ్ కావాలి. అందుకోసమే నేను ఇండస్ వివాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నానని చెప్పగలగాలి. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మరి ఇటువంటి కంపెనీలో స్టార్ 500 ని కంప్లీట్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఏం చేయాలి అనేది, మీరు ఈ స్టెప్ అనేది కూడా సార్ చెప్పారు. అది కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నటువంటి లీడర్స్ కి కంగ్రాచులేషన్స్. లీడర్షిప్ వాంటింగ్ అనేది ఎక్కువగా, మీరు గనక లీడర్షిప్ ని మీరు చేయగలుగుతాను అని అంటే స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇండస్ వివా మీకు ఎన్నో అవకాశాలను కల్పిస్తుంది, చక్కటి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ని కల్పిస్తుంది, టైం ఫ్రీడమ్ ని కల్పిస్తుంది. మీరు చేయాల్సినటువంటి ఆ లీడర్షిప్ మీరు చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీకు 500 స్టార్ 1000 ఎగ్జిక్యూటివ్ ర్యాంక్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. మీరు లీడ్ చేసుకోవాలి, సమయాన్ని లీడ్ చేసేటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉండాలి. అలా కాకుండా కుదిరినప్పుడు కాకుండా సంపాదన సమయాన్ని కేటాయించడం, వివా సంపాదనకి టైంని కేటాయించడం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఓకే, సో ఆ శ్రద్ధను కనబరుస్తారని నేను అందరి దగ్గర కోరుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క 600 వీక్ సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నందుకు సక్సెస్ఫుల్ గా 1 year ఉంటుందా, 1 ప్రోడక్ట్ తోటి 1 year ఉంటుందా అని అన్నారంట. ఒక్కొక్క కంపెనీకి 100 ప్రోడక్ట్లు, 200 ప్రోడక్ట్లు, 30 రూపాయలు, 300 ఉంటే 3000 రూపాయలతోటి ఈ ఒక్క ప్రోడక్ట్ తోటి 1 year ఉంటుందా మీ కంపెనీ? 1 year కాదు, ప్లస్ 10 వేసుకొని 11 years దాటింది. ఓకే, దట్ ఈస్ వివా న్యూట్రాసిటికల్ వెల్నెస్ ఉన్నటువంటిది. 11 years సక్సెస్ అంటే బైనరీ సక్సెస్ అని అర్థం. బైనరీ అనేది ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ల పాలిట కల్పవెల్లి. తను సక్సెస్ అవ్వడానికి, ఈజీగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఇన్కమ్ ప్లాన్, దాని గురించి కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్స్ దగ్గర తెలుసుకోండి. ఈ 600 వీక్స్ సెలబ్రేషన్ ని మనం కూడా స్పెండ్ చేసుకుంటున్నాము.
మనము అందరం కూడా మీరు ఆహ్వానితులే అందరూ కూడా మనం భోగస్ సార్ మాటల్లో విందాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ భోగస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్ ఈరోజు. చాలా మంచి విషయాలు అన్నీ కూడా సార్ మంచి దాన్ని స్లైడ్స్ రూపంలో తీసుకొచ్చి మన తెలుగులో చెప్పడం చాలా బాగుంది. ఇంకా ఇవన్నీ మనం నోట్ చేసుకోవాలి సార్, ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోవాల్సిన విషయాలు. మనకు దగ్గర ఉంటే చాలా బలం, మనకు ధైర్యం, బలం మనం ఇవే మనకు ఉండాల్సింది. మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి కదా సార్, ఇవన్నీ ఆ స్లైడ్స్ దగ్గర పెట్టుకుంటే టీమ్ కి ఎప్పుడైనా మన కస్టమర్లకి, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి ఎవరికి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర చెప్పారు సార్, మీరు ఉండాల్సిన 3 వెల్నెస్ గురించి ఎంత సబ్జెక్ట్ మనం కూడగట్టుకుంటే అంత బలం. అదే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గురించి ఎంత మనం సబ్జెక్ట్ కూడగట్టుకుంటే అంత బలం. మన యొక్క కంపెనీ గురించి, కంపెనీ లీగాలిటీ గురించి, కంపెనీ సర్టిఫికేషన్ గురించి ఎంత కూడగట్టుకుంటే అంత బలం. ఇవే మన దగ్గర ఉండాల్సింది. ఇవి ఎంతగా మనం అవగాహన చేసుకోగలిగితే 10 మాటల్లో చెప్పే బదులు 2 మాటల్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి. ఆ నైపుణ్యం మనకి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది సార్. మీరు చెప్పినారు ముందే సార్, ఈరోజు వెల్నెస్ గురించి చెప్పారు. మన కంపెనీ వెల్నెస్ అండ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రెండింటి కలయికనే ఇండస్ట్రీ. అంతే. ఇక ఒకటే మాట చెప్పొచ్చు, ఏంటంటే వెల్నెస్ అండ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కలయికనే ఇండస్ట్రీ. ఈ 2 అసలు చాలా డిమాండ్ అటువంటి గ్లోబల్ గా చాలా డిమాండ్. ఈ వెల్నెస్ అంటే చాలా డిమాండ్ ఉంది, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ లేక చాలా డిమాండ్ ఉంది. మన ఫ్యూచర్ అంచనా వేసే వాళ్ళే ముందుంటారు అని చెప్పని మీరు చెప్తుంటారు సార్. మరి ఫ్యూచర్ కరెక్ట్ అంచనా వేయాలని చెప్పంటే మరి 2 అసలు ఫ్యూచర్ మొత్తం ఈ వెల్నెస్ అండ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్. అంటే అద్భుతమైన అవకాశం సార్ ఇది. దీని గురించి ఏం చెప్పుకున్నా ఇంకా. అందుకే ఈ అవకాశం గురించి ఎంత తెలుసుకుంటే అంత. అవును సార్, అంతే సార్. అది మన కంపెనీ చైర్మన్ గారు చెప్పారు, ఇండస్ట్రీ కమిట్మెంట్ ఈజ్ పర్మనెంట్ అని చెప్పాను. ఇది 21st century బిజినెస్. ఇది ఆఫ్టర్ మనకి 21st అంటే 100 సంవత్సరాల తర్వాత మన కంపెనీ ఉంటుంది. అంతే. ఇప్పుడే కాదు, రంగమైనా కానీ రియల్ ఎస్టేట్, ఇన్సూరెన్స్లు ఇవన్నిటిని దాటుకొని డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ చాలా శిఖరాలు అధిరోహిస్తుంది. మీరు ఉండేలా చెక్ చేసుకొని చెప్పడం జరిగింది సార్. నేను ఉన్నా లేకున్నా కంపెనీ అసలు స్థాపించబడింది. అసలు 100 సంవత్సరాల తర్వాత కంపెనీ ఉంటుంది. మీరు చెక్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ తరాలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కంపెనీ. సెలబ్రేషన్స్ మనకి ఇప్పుడు మన కంపెనీ కూడా స్లైడ్ లో చూపించగా 600 weeks కంప్లీట్ చేసుకున్నామని చెప్పని. దాని సెలబ్రేషన్ అనేది మనకు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. మన ఇండస్ట్రీ కంపెనీ ఎక్కడికక్కడ లీడర్స్ చేస్తున్నారు. ఏ రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్రంలో ఆ లీడర్స్ అక్కడ దాన్ని గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. మనం కూడా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దీని ప్రోగ్రామ్ ఒకటి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. మన యొక్క మెంటర్ హర్ సార్ 31st ఈ నెల 31వ తారీఖు రాజమండ్రిలో గ్రాండ్ గా దాన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అక్కడికి వచ్చేటువంటి బ్రాండ్ స్టార్స్ కి 250, 500 కి 1000 అది స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళకి వివిధ రకాల అచీవ్మెంట్స్ ఇస్తున్న అందరికి కూడా వండర్ఫుల్ సెలబ్రేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ అచీవ్మెంట్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ పాటుగా ఆ ప్రోగ్రామ్ చాలా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. అక్కడ మనం అది 600 weeks సెలబ్రేషన్ కంపెనీ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మనకు 31st ఉంది ఇప్పుడు ఈ నెల. అందరు కూడా ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ కావచ్చు, మీ అందరు కూడా మీ టీం మెంబర్స్ కి ఈ యొక్క ఇంటిమేషన్ వెంటనే పంపించండి, అందరు తెలియపరచండి. ఎందుకంటే దూరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ముందే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అది 31st ఉంది కాబట్టి తెల్లారి ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ నైట్ అక్కడ స్టే చేసుకోవచ్చు. తెల్లారి ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్ట్ ఫిజికల్ గా ఒక 2 hours 3 hours ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. లాంగ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ ప్రాంతం అక్కడ మీరు రిలాక్స్ అవుతారు, వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. స్టే చేయడానికి అన్ని వసతులు ఉంటాయి. అక్కడ స్టే చేసుకుంటూ మళ్ళీ మార్నింగ్ కూడా మనకు మన సార్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ మీటింగ్ ఉంటుంది. అది చూసుకొని కంప్లీట్ చేసుకొని తిరిగి రావచ్చు. 2 days మీ యొక్క నెక్స్ట్ ర్యాంక్ ప్లానింగ్ అనేది ఓకే. మనము వీక్లీ ఇన్కమ్ ని ఎలా తీసుకోవాలి, నెట్వర్క్ ని ఎలా హోల్డ్ చేసుకోవాలి, ఈ అన్ని విషయాలు ప్రతిరోజు రండి. మనం ఈ యొక్క వాతావరణంలో ఉంటే, ఏ వాతావరణంలో ఉంటే ఆ వాతావరణంలో ఎదుగుతాం. మనము ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ లోకి ఆలోచింపచేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కి రాకుండా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటాం చెప్పండి? ఎక్కడ ఉంటే ఇండస్ట్రీ వల్ల ఎదుగుతామో అటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని, అటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మనం డిజైన్ చేసాం. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock కి, ఈవినింగ్ 5 o'clock కి. ఓకే, దానికి సమయాన్ని డిజైన్ చేసుకోండి. ఒకసారి ఈ యొక్క అనాలిసిస్ వినండి, మీకు చాలా బాగా ఆలోచింపజేస్తుంది ఈ వీడియో. ఒక పేద లేదా మధ్యతరగతి కుటుంబంలోని ఒక మనిషి రోజు ఆదాయం
300 నుండి 400 మధ్యలో ఉంటుంది. కానీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడు జెఫ్ బెజోస్ ఒకరోజు ఆదాయం సుమారుగా 1500 కోట్ల రూపాయలు. ఎక్కడ 400 రూపాయలు, ఎక్కడ 1500 కోట్ల రూపాయలు. ఒక పేదవాడు 400 సంపాదించడానికి రోజంతా కష్టపడుతుంటే అదే రోజులో ధనవంతులు అన్ని కోట్లు ఎలా సంపాదించగలుగుతున్నారు? ఒక పేదవాడు పేదవాడుగానే మిగిలిపోతుంటే ధనవంతులు మాత్రం ఎలా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నారు? అలా ఎదగడానికి ధనవంతులు పాటించే ఫార్ములాలేంటి? వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది? మనం కూడా ధనవంతులు అవ్వాలంటే ఎలా ఆలోచించాలి? ఇలా చాలా మందికి తెలియని కొన్ని విషయాలు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. ఇవి మనకు స్కూల్లో కానీ మన పేరెంట్స్ కానీ చెప్పరు. ఇప్పుడు చెప్పబోయేవి ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో తెలుసుకోవాల్సినవి, అలాగే అందరికీ ఉపయోగపడేవి. కాబట్టి ఈ వీడియోని చివరి వరకు శ్రద్ధగా చూడండి. నెంబర్ 1, అన్నిటికన్నా ముందు మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలి. డబ్బే అన్ని పాపాలకి కారణం, డబ్బు మనుషులను విడదీస్తుంది, డబ్బుతో ఆనందాన్ని కొనలేము, డబ్బు సంపాదించిన వాళ్ళంతా దొంగ మార్గంలోనే సంపాదించారు. ముందు ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ బయటికి తీసేయండి. ఎవరో డబ్బు సంపాదించడం చేతకాని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన మాటలివి. అసలు డబ్బుకేమీ తెలియదు, అది ఒక వస్తువు లాంటిది. దానిని మనం ఎలా ఉపయోగించాం అనే దాని మీద అది ఆధారపడి ఉంటుంది. మన చేతిలో ఒక కత్తి ఉందనుకుందాం. దానిని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయకుండా ఆటలాడితే తెగుతుంది. అలాగని అది కత్తి తప్పు కాదు, దానిని హ్యాండిల్ చేసిన వారి తప్పు. ఇక్కడ కూడా అంతే. కానీ ఇక్కడ మనం మాత్రం తప్పు డబ్బు మీదకు తోసేస్తున్నాం. ఇద్దరి అన్నదమ్ముల మధ్య డబ్బు గురించి గొడవ వచ్చిందంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అన్నదమ్ముల బంధం కన్నా డబ్బుకే ఎక్కువ విలువిస్తున్నారని అర్థం. అది వాళ్ళ తప్పు తప్ప డబ్బుది కాదు. తరువాత డబ్బుతో ఆనందాన్ని కొనలేము, నిజమే. కానీ చాలా కష్టాలను బాధలను దూరం చేసుకోవచ్చు. ఒక పేదవాడు ఉన్నాడు, వాళ్ళ అమ్మగారికి ఒక వ్యాధి సోకింది. అలాగే ఒక ధనవంతుడు కూడా ఉన్నాడు, వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా అదే వ్యాధి సోకింది. డబ్బున్నవాడు తన దగ్గరున్న డబ్బుతో ఆపరేషన్ చేయించడం వల్ల వాళ్ళ అమ్మగారికి ఆ వ్యాధి తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. కానీ పేదవాడు మాత్రం తన దగ్గర డబ్బు లేక, ఆపరేషన్ చేయించలేక ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్న తల్లిని చూస్తూ సంతోషంగా ఉండగలడా? మరికొంతమంది ఉన్నదానితో తృప్తిగా బతికేద్దాం, నాకు వచ్చే కొంచెం జీతం చాలు, ఉన్నదానితో హ్యాపీగా ఉందామనుకుంటారు. వీళ్ళంతా ఒక కంఫర్ట్ జోన్లో బ్రతికేస్తుంటారు. కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు తృప్తిగా బ్రతుకుతున్నారని చెప్పి దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్, కరెంటు బిల్, ఇతర వస్తువుల ధరలు మీకు వర్తించకుండా ఉండవు. అవి పెరుగుతున్నప్పుడు మీ ఆదాయం కూడా పెరగకపోతే మీరు పేదవారిగా మారిపోతున్నట్టే. చాలామంది తృప్తిగా ఉన్నాం అనే భ్రమలో బ్రతుకుతుంటారు. నిజంగానే అలా ఉంటే బయట వస్తువుల ధరలు పెరిగినా బాధపడకూడదు. పక్కింటి వాళ్ళు కారు కొనుక్కున్నారని వాళ్ళని చూసి అసూయ పడకూడదు. ఎంతమంది నిజంగా తృప్తిగా ఉంటున్నారనేది వాళ్ళకే తెలుసు. కాబట్టి ఆ చేతకాని మాటలన్నీ పట్టించుకోకండి. జీవితంలో ఎంతో కొంత పైకెదగాలనే ఒక యాటిట్యూడ్తో ఉండండి. మిగతాది రేపు ఒకసారి విందాం. ఎంత మంచి అనాలిసిస్ కదా, ఒకసారి దీనికి వీడియోకి హార్ట్ ఇద్దాం. సో చూడండి, ఈ రోజు వీవా అటువంటి సపోర్టెడ్ ఇన్కమ్ ని మంత్లీ ఒక 4 hours కేటాయించడం ద్వారా మంత్లీ ఒక 20,000 ఎర్న్ చేసేటువంటి సపోర్టెడ్ ఇన్కమ్ మీకు ఉంటుంది. ఒక మంచి ఆరోగ్యమైనటువంటి ఉత్పత్తుల గురించి ఏదో ఒక కంపెనీకి మన యొక్క స్కిల్ ని అమ్ముతూనే ఉంటాం, మార్కెటింగ్ కి సేల్ చేసి పెడుతూనే ఉంటాం. కానీ శాశ్వతమైనటువంటి సస్టైనబుల్ గా బియాండ్ 21st century ఒక 100 సంవత్సరాల వరకు నేను ఉంటాను అంటున్నటువంటి కంపెనీలో ఎవ్రీ వీక్ ఇన్కమ్ తీసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని మనం ఎలా రూపొందించుకోవాలి, దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎలా స్టేబుల్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ వీక్లీ 2.5 lakh వరకు ఉంది. అది మన ఓపిక, మన యొక్క స్కిల్ బట్టి. ఈరోజు అదే అవకాశాన్ని మన ప్రెజెంటేటివ్ స్పీకర్ ఉపయోగించుకున్నారు, మాసిటి సురేష్ గారు. తను ఉపయోగించుకోవడం కాదు, చాలా మంది మహిళలకి ఉపాధి స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నారు. హౌ బ్యూటీ కదా. సో మనకు ఆ అవకాశం కూడా ఉంది. కాకపోతే ఓపిక, సహనం, పేషెన్సీనే ప్రోగ్రెస్ కదా. సరే డియర్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక మంచి ప్రొడక్ట్ తోటి వెల్నెస్ గురించి, ఆరోగ్యం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మన యొక్క బిజినెస్ మార్నింగ్ 5 o'clock నుంచి స్టార్ట్. థ్యాంక్ యూ.